آپ کے بزرگوں نے خون دیا ہے اس مکتب کے تحفظ کے لیے. ہمارے بزرگوں نے جانیں قربان کی ہیں, اپنا مال قربان کیا ہے. نسلوں کی محنتیں ہیں جو آج تشیع ہم تک پہنچا ہے. چند ان لوگوں کی وجہ سے ہم اپنے مکتب کو بدنام نہیں ہونے دیں گے. جنہیں 1 سے لے کے 10 تک عربی میں گنتی نہیں آتی ہے, وہ فتووں پہ تبصرے نہ کریں. وہ مفاہیم قرآنی اور مفاہیم احادیثی کے اوپر اپنے تبصرے نہ لگائیں. ہمارا دین, ہمارا مکتب, ہمارا مسلک, ہماری سوچ, ہمارا اسکول یہ لابارس نہیں ہے. اس مکتب کی سربراہی علماء کرتے ہیں, اس مکتب کی سربراہی اہل علم کرتے ہیں, مرجعیت کرتی ہے, لاوارث نہیں ہے. پیغمبر اکرم اگر دنیا سے گئے ہیں اور کسی کو اپنا جانشین بنا کر نہیں گئے تو ہم ثقیفے والوں پر اعتراض کرتے ہیں. جب امام مہدی جا رہے تھے غیبت میں تو کیا سسٹم دے کر گئے؟ جو اعتراض آپ ثقیفے پہ کرتے ہیں, اگر آپ نظام مرجعیت کو نہیں مانیں گے تو وہ اعتراض آپ پر بھی آئے گا. کیا نظام دے کر گئے؟ یہ آپ برائی کر رہے ہیں, یہ آپ توہین کر رہے ہیں کہ کوئی سسٹم نہیں دے کر گئے, کوئی ہمارا بڑا نہیں ہے. میں تو امام زمانہ کی تقلید کرتا ہوں. تمہیں اتنا نہیں پتا کہ امام زمانہ کی تقلید نہیں ہوتی, تقلید مجتہد کی ہوتی ہے, اور ائمہ کو مجتہد کہنا توہین ائمہ ہے. دقت فرمائیں گے. ائمہ ہمارے مجتہد نہیں ہے. اگر کوئی ائمہ کو مجتہد کہتا ہے تو ائمہ کی توہین کرتا ہے, اور تقلید مجتہد کی ہوتی ہے. ائمہ کی تقلید نہیں ہوتی, بیعت ہوتی ہے. ہم مجتہد کی بیعت نہیں کرتے, ہم اپنے آپ کو بیچتے نہیں ہیں ان کے حوالے. ہمارا مرجع ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق نہیں رکھتا, مگر علی ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں. اور فرمائیں گے, ہمیں اہل بیت نظام دے کر گئے. یہ بچہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ تقلید کا نظام کب سے چلا؟ تقلید کا نظام اس وقت سے چلا جب نبی مکرم نے اعلان نبوت کیا تھا. یہ اصحاب کو جو جگہ جگہ تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے, یہ اصحاب نہیں تھے, مجتہد تھے. میرے معصوم ائمہ نے, چوتھے امام نے, 5ویں امام نے, 6ٹھے امام نے, 7ویں امام نے, 12ویں امام نے جو نظام مرجعیت بنایا ہے, مختلف جگہوں پر امام صادق نے فرمایا, اے ابو بصیر جاؤ فلاں جگہ پر جا کے زندگی گزارو تاکہ لوگوں کو تم دین سمجھاؤ. حضرت مومن طاق سے فرمایا بصرے میں جا کے زندگی گزارو, اس لیے کہ بصرے والے ہم تک مدینہ پہنچنا ان کے لیے آسان نہیں ہے. وہ ہم سے مسئلہ پوچھنے آئیں گے, انہیں کئی مہینے لگ جائیں گے. تم بصرے میں جا کر اجلس فی المسجد وقتے, مسجد میں جا کر بیٹھا کرو روزانہ اور فتویٰ دیا کرو. عزیزان گرامی, 100 سے زیادہ ائمہ کی حدیثیں ہیں تقلید کے اوپر. اپنی پسند کی حدیثوں کو لے لینا, اپنے مطلب کا دین لے لینا, یہ پھر ایسا ہی ہوگا جیسے اپنے پسند کا قرآن لے لینا. ہمیں مکمل قرآن لینا ہے. جہاں مجتہدین کی مذمت آئی ہے, توجہ چاہوں گا, جہاں مجتہدین کے خلاف مولا علی نے بولا ہے, نہج البلاغہ میں ایک خطبے کے اندر مولا نے مجتہدین کے خلاف چند جملے ارشاد فرمائے. تو جب ہم مولا کے مجتہدین کے خلاف جملوں کو سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ کیوں نہیں آتا کہ مجتہد تو وہاں بھی ہوتے ہیں؟ آپ کو اپنا مجتہد کیوں یاد آ رہا ہوتا ہے؟ اور پھر جو علی کے سامنے اجتہاد کر رہا ہو وہ علی والا مجتہد کہاں ہوگا؟ دقت فرمائی آپ نے. جو علی کے ہوتے ہوئے اجتہاد کر رہا ہو اسی کی تو علی مذمت کریں گے, لیکن جو علی کے کہنے پر اجتہاد کر رہا ہو, جو علی کی اطاعت میں اجتہاد کر رہا ہو, اس مجتہد کی مولا کیوں مخالفت کریں گے؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ مولا نے شیعہ مجتہدین کی مخالفت کی ہے؟ مجتہد مفتی تو ہم سے زیادہ وہاں ہے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد.
आइम्मा अहले बैत से अब बात आ गई है, सुन लीजिए। आइम्मा अहले बैत से हमारे पास एक नहीं सैकड़ों अहादीस हैं जिनमें लफ्ज तकलीद इस्तेमाल हुआ है। मैं एक मजलिस में कह चुका हूं, मुझे कोई शिया ढूंढने से भी नहीं मिलता जो तकलीद न करता हो। आपको मिले तो मजलिस के बाद मुझसे मिलवाइए जो तकलीद नहीं करता, इसलिए कि हर घर में तोहफतुल अवाम रखी हुई है। 5 मुज्तहिदीन के फतवे हैं, मेरे दादा परदादा से हम तकलीद करते आ रहे हैं। अब एक चिड़ हो गई है खास, आलमी साजिश का भी हिस्सा है ये उन्वान, इसलिए कि दुश्मन ने देख लिया ये कांपता हुआ हाथ अगर लिख दे सलमान रुश्दी वाजिबुल कत्ल है तो पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है। दुश्मन ने देख लिया कि इनके मुज्तहिद के कलम में ताकत कितनी है। लिहाजा अब इनको मुज्तहिदीन से दूर कर दो, इन्हें उलमा से दूर कर दो। मुझे माफ कीजिएगा, मैं एक हाशिए में आया हूं मगर मैं रुकना चाहता हूं इंशाअल्लाह हाशिए पर। जी, इमाम अस्करी की मशहूर हदीस, मेरे मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, मेरे मौला फरमाते हैं अम्मा मिनल फुकाहा, और वो फुकाहा जिनमें ये 4 शराइत पाई जाती हो। साइलन लिनफ्से, जो अपने नफ्स पर काबू रखते हो। मोतियन लिअम्र मौला, जो अपने मौला के मोती और फर्माबरदार हो। मुखालिफन लिहवा, जो अपने हवा और नफ्स के, हवा और हवेस के दुश्मन हो, मुखालिफ हो। मुहाफिजन लिदीने, जो दीन मुबीन इस्लाम के मुहाफिज हो। फलिल अवाम अन युक़ल्लिदू, तो अवाम पर लाजिम है कि उनकी तकलीद करें। अगर आज अजीजान गिरामी हमारे मकतब की सरबराही और सरपरस्ती और हमारे मकतब का दिफा कोई कर रहा है तो वही कर रहा है ना जो आलिम है। मैं मोटा सा सवाल कर रहा हूं, ये जो आप निकाह के सीखे पढ़ते हैं ये मुज्तहिदीन के बनाए हुए हैं, कल से मत पढ़ो। शायद किसी के लिए कोई नई बात हो। ये जो निकाह के सीखे हैं ना ये मुज्तहिदीन के बनाए हुए हैं। कल से ऐलान करो हम निकाह नहीं करेंगे, बगैर निकाह के शादियां करेंगे। ये जो तलाक के सीगे हैं ना ये मुज्तहिदीन ने बनाए। कह दो हमें तलाक के सीगे नहीं पढ़वाने, नस्लें तुम्हारी खराब हो जाएंगी। न तोड़ो सिस्टम को, न बिगाड़ो निजाम को। जो अल्लाह का दिया हुआ निजाम है वही निजाम आइम्मा का दिया हुआ है। जो आइम्मा का दिया हुआ निजाम है उसकी मुखालिफत करने से तुम्हारी इज्जत में इजाफा नहीं होगा, तुम्हें परेशानियां बढ़ जाएंगी, तुम्हें मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तारीख है अजीजों, मैं प्यार से बात कर रहा हूं, मोहब्बत से बात कर रहा हूं। आपके पास ऑप्शन कोई और नहीं है। मजीद ख्वारी और जिल्लत और परेशानियों में इजाफा न करें, हमारे पास इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। सबसे बेहतर तो यही है कि मैं खुद मुज्तहिद हो जाऊं और किसी की तकलीफ। और दूसरा ऑप्शन ये है, और सबसे अच्छा ऑप्शन, सबसे अच्छा रास्ता, दुआ करें कि ज़ुहूर हो जाए, कि जब हमें हजरत की ज़ियारत होगी तो फिर हजरत खुद बताएंगे हमें करना क्या है। अभी तो हम तकवा की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर, परहेजगारी की बुनियाद पर, दुनियादारी से बचे हुए लोगों को देखकर हम उनकी फर्माबरदारी की कोशिश कर रहे हैं। और जिसके मिजाज में फर्माबरदारी का जज्बा ख़त्म हो जाता है, जिसके मिजाज में इताअत और फर्माबरदारी का जज्बा नहीं रहता, वो अपने ऊपर तवज्जो करे कि जब इमाम आएंगे तो कहीं ये मिजाज तुम्हें इमाम के सामने खड़ा ना कर दे कि हमें तो किसी को नहीं मानना, हमें तो किसी को नहीं मानना, हमारा कोई बड़ा नहीं है। अजीजों, वो सुर्ख रूह हैं कि जो निज़ाम और सिस्टम को तक़वियत पहुँचाते हैं। आज आलमी सतह पर तशय्यो का कौन सा चेहरा सुर्ख रूह है? वो हिज़्बुल्लाह हो, वो इराक़ हो, वो ईरान हो, वो बहरैन हो, वो यमन हो, जी, जहाँ जहाँ मरजइयत से जुड़े हुए शिया हैं वो आबरूमंद हैं। वो पाकिस्तान हो, पाकिस्तान के अंदर अक्सरियत मरजइयत से जुड़े हुए लोगों की है।
میرے چند دوست ہیں کہ جنہیں غلط فہمیاں ہیں، ان کو دور کرنا بھی آپ کا میرا کام ہے۔